یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کا دور تھا حضرت، بغداد شریف میں ایک بندہ قتل ہو گیا، شک کی بنا پہ 20 گرفتاریاں ہوئی۔ شیخ لکھتے ہیں 19 بندے وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں سے پکڑا گیا پردیسی مسافر، جو کہ اس وقت بغداد شریف میں مسافر تھا، گزر رہا تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ، شیخ لکھتے ہیں کہ رات تک نا وہ جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے، اور رہ گیا اکیلا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اللہ کو پکارا، سر سجدے میں رکھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب کریم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کیا ہوا؟ کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی ضامن، وہ ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے۔ اب میرے اللہ، میرا تو جاننے والا کوئی نہیں، میرا حمایتی کوئی نہیں، میرا سفارشی کوئی نہیں، میرا ضامن کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو ہے۔ وہ سر سجدے میں رکھ کے نا بار بار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا جائے اور بار بار یہی بات کرتا جائے، بھائی کو مانگے تو صحیح نا۔ بس اتنا کرنا، مانگنے سے پہلے کسی پاک کے پاس بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ ہم جیسے مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا، آکڑنا دے منگنے جیسے نہ ملتا ہے۔ میاں محمد بخش طریقہ بتا رہے ہیں مانگنے کا، مانگتے کیسے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جویں بال ایانا، جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا۔ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جویں بال ایانا، ایانا نکا بچہ، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے۔ بس اتنا کرنا، ہاں بس اتنا کرنا، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ مانگا کیسے؟ جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے، بلکہ مانگنے والی بات تو دور رہ گئی۔ میں کہتا ہوں زمانے گزر گئے، ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں وہ تو بکھری گل ہے جی، وہ ہر بار یہی کہہ کے میں چھوڑ دیتے ہیں، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے۔ یہ تینوں دسیے کہ چودھری بن کے میں نے 6 سال حضرت مجھے اللہ نے توفیق دی امامت کروانے کی، میں لوگوں کا مسجد میں آنے کا انداز دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا، مسجد ہی آن رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار، سلیمان مصباحی، نہ ایک وچ نہ 11 وچ، کیا پدی کا شوربہ، کبھی بیٹھ کے کیمیا سعادت پڑھنا، کبھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ داتا صاحب پڑھنا، کشف الموجود پڑھنا، کبھی تذکرۃ الاولیاء پڑھنا، آپ کو پتہ چلے مالک بن دینار تھے کیا حضرت۔ لکھا حج پہ جانے لگے، سواری ہونے کے باوجود حضرت پیدل چل پڑے، سواری پہ نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ عرض کی حضور سواری ہونے کے باوجود پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ اکبر ہے، ہمیں تو آج تک حضرت جی مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں، مسجد میں آتے کیسے؟ اسی لیے تو حضرت جی زمانے گزر گئے، ہم اب بھی خالی کے خالی ہیں۔ اتنے تو حضرت جی بندہ لگاتار ایم این اے دے گھر جائے نا تو سارا محلہ ڈرن لگ پتا، ہوئے ایم این اے دے گھر آن جانی نو نہ چھیڑی کوئی، ساری عمر لنگ گئی وہ گھر آتے، ساڈا کھ بھی نہیں بڑھیا، خالی دے خالی ہیں حضرت، کیونکہ ہم کبھی آئے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، اپنا بٹ جٹ میر رائیں گجر یہ پیر چھوڑ کے آیا کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اندر فقیر بن کے آیا کریں، یہ باہر چھوڑ آیا کریں، جو کچھ بھی ہے نا اس کو باہر چھوڑ آیا کریں، اندر فقیر بن کے آیا کریں۔ اور کبھی فقیر بن، میں مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں آ کے بندہ خالی جائے، ہاں یہاں آ کے بندہ، ہاں کیونکہ یہ جس کا گھر ہے وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ یہاں کے بندہ خالی جائے، لیکن کو آئے تو صحیح نا، اسی کدی آئے ہی نہیں ہے، اسی کدی آئے کسی کے پاس بیٹھ کے نا مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھ۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نگی جی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا۔ کدی تم ہی بہ ہاں، میں جل آہی منگنے نہیں آئے، کدی تم ہی کر ہاں، تم ہی اڑیاں میں کر ہاں، تم ہی کدی اڑیاں، پھر ویکھ کرم ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے، وہ اڑی پہ گیا۔
मालिक ज़ामिन भी तू, हिमायती भी तू, सिफारशी भी तू, जानने वाला तू, सब कुछ ही तू ही है बस, अंदर तू बाहर तू ही तू है बस। क्या हारून रशीद अपने शाही बिस्तर पे सोया था, उसको ख्वाब में झंझोड़ा गया। हारून उठ बैठा, गैब से आवाज़ की, ओए हारून तू सोया पड़े, मेरा बंदा बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ, जा जाके रिहा करवा। हैं हारून भागता हुआ गया, उसने सारा कैद खाना छान मारा। आखिर एक कैद खाने में क्या देखता है बंदा, सर सजदे में रखे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जो 19 थे, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, किसी का कोई जानने वाला आया, किसी का कोई सिफारशी आया, किसी का कोई हिमायती आया, किसी का कोई जामिन आया, एक एक करके सबको ले गए। मेरा हिमायती कोई नहीं, जामिन कोई नहीं, सिफारशी कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, मैं परदेसी हूँ। मेरा हिमायती तू, मेरा सिफारशी तू, मेरा जानने वाला तू, मेरा जामिन तू। हारून समझ गया इसी की वजह से उठाया गया है। हारून ने दरवाज़ा खुलवाया, उसको सीने से लगाया और घर ले गया। लिखा जब सुबह हुई ना, हारून ने उसको शाही पोशाक पहनाई और सारे बगदाद में ऐलान करवाया, सारे बगदाद में ऐलान करवाया, आओ आओ आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। दर्द है अल्लाह जिंदा दर तेरे ते मैं अड़ियां कर जिवें बाल अयाना, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर जिवें बाल अयाना, एक निकी जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना है। अच्छा आपको आप बैठिए ना, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला, आपने टोटल 12 शेर कहे हैं सैफुल मुलूक में, टोटल 12 नहीं, मुकम्मल नहीं पढ़ेगी, आखिरी पढ़ूंगा। वो हुआ कुछ इस तरह के मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला जहाँ बैठे ज़िक्र इलाही में मशगूल थे ना, जिस दरख्त के नीचे, साथ एक और दरख्त था जिस पे एक फाख्ता ने, जिसको हम पंजाबी में घुगी बोलते हैं, उस वो बैठी थी अपने अंडों पे, ठीक है जी। ये थले मियाँ साहब उत्ते ओ चंगे मसाइल, वो भी जाकिर वो भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल, वो भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है। हुआ क्या, एक शिकारी उस समतान निकला जो शिकार की तलाश में था। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये मियाँ साहब के शेरों का तर्जुमा, वो उसकी नज़र कुगी पे पड़ गई। उसने कहा ले भाई दोपहर का डंग तो हो गया ना। कुगी अखां बंद की बैठी सी, हू कालम हज़रत, मियाँ साहब सब कुछ देख रहे हैं। वो उसने तुर्कश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, कुगी का निशाना लिया। इससे पहले कि तीर छोड़ता, क्योंकि अभी आई उसकी नहीं थी, अंदर से वो जो कुदरती सिस्टम था वो ऑन हो गया, खतरा खतरा। कुगी ने क्या देखा, तीर छूटने वाला है, उसने परवाज ली और दरख्त से बाहर अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, थोड़ा ही थी, तो क्या देखा, ऊपर एक बाज चक्कर काट रहा है और नजर उसकी भी कुगी पे है कि जब ये दाना लेने के लिए निकले तो मैं झपटूं, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, थोड़ा ही फासला तय किया था, इसलिए वापस लौट आई दरख्त में। और आके उसने क्या किया जो हम छोड़ चुकी हैं, आके उसने अपनी अल्लाह को पुकारा है। ये अब मियां साहब के शेरों का तर्जुमा है। अर्ज क्या करती है, रब्बे करीम तेनू वेख्या नहीं ते सुनिया है, जो चाहे कर सकना है। यफ़अलुल्लाहु मा यशा है, फ़अलुल लिमा युरीद, जो चाहे कर सकना है। अब आगे से जवाब क्या था, कुगी ये की चाहनी है साढ़े को। फिर कुगी रब्बे करीम दू मौतां च फसियां, ना उड्डी तीर वजेगा, उड्डी उत्ते बाज है, अर्जी है वे दू मौतां चू बचा सकना है। फिर जवाब आता है कुगी ये दो की ने, सारा जमाना भी मारना आ जाए, जैसी बचाना है तो बचा लो। ये दो क्या है, सारा जमाना मारने आ जाए, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस ईमान सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हजरत ईमान वो 313 थे, चंद तलवारें थी, चंद नेज़े थे, चंद घोड़े थे, लेकिन उन्होंने 1000 को शिकस्त दे दी। आज हमारे पास एटम बम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सिर्फ यकीन नहीं है, जूतियां पड़ रही हैं। कभी हजरत जी कभी झोली लेके हजरत जी IMF जाते हैं, कभी झोली लेके हजरत जी वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, कभी सऊदीया जाते हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, और हमारे हुक्मरानों की कमबख्ती देखो,
सारी जगह जाते हैं, मदीना पाक नहीं जाते हजरत। हाँ जी, टोटल जितने भी MNA, जितने भी MPAs हैं, सारे जाएं हर जुमे हजरत, हर जुमा। एक जुमा जाके मक्का पाक पढ़े, एक जुमा जाके मदीना पाक पढ़े, एक जुमा अल्लाह से माफी मांगे, एक जुमा जाके रसूलुल्लाह से माफी मांगे। अगर ना ला ठीक हो गए मिसबाई जुर्मदार है। कैमरा लगा हुआ है हजरत, आपकी जूतियां मेरा सर होगा। मैं कोई जज्बाती होकर नहीं बोल रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। ओए उनसे मांगते, ओए उनसे क्यों नहीं मांगते जाते? या रसूलुल्लाह गलती हो गई, अल्लाह पाक गलती हो गई, पिछले की माफी दे दें, अब करम फरमा दें, फिर देखो होंदा कि नहीं। लेकिन अरे सब जगह जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और फिर आला हजरत ने फैसला कर दिया, आप फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते